بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید و قرات کے نئے لیسن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز، کل ہم نے پڑھا تھا ادغام کا بیان، تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ اجتماع ساکنین۔ اجتماع ساکنین ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن آج ہم، کیونکہ یہ بڑا اہم مسائل ہوتے ہیں اس میں، تو آج کے سبق کی وجہ سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو کانفیڈنس ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کو، اجتماع ساکنین کا بیان۔ اجتماع ساکنین، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا۔ دو ساکن جب اکٹھے ہو جائیں تو پھر ان کی کچھ قسمیں بنتی ہیں۔ کہتے ہیں یہ ابتدائی طور پر یہ دو قسم پر ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ میں دو ساکن اکٹھے ہو جائیں، ایک یہ ہے کہ دو لفظوں میں دو ساکن اکٹھے ہو جائیں۔ ایک لفظ میں اگر دو ساکن اکٹھے ہوں تو وہ جائز ہیں اور اسے علی حد ہی کہتے ہیں۔ اس کا پورا نام بنے گا اجتماع ساکنین علی حد ہی، اس کو جائز کہتے ہیں۔ اور جب دو لفظوں میں ہوں تو اس کو ناجائز کہتے ہیں، اور اس کا پورا نام بنے گا اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی۔ عادل ذرا پڑھیے آپ ذرا یہ اجتماع ساکنین کا بیان ٹھیک ہے صاحب۔ پڑھیے ذرا اجتماع ساکنین کا بیان۔ اجتماع ساکنین یعنی دو ساکنوں کا اکٹھا ہونا، یہ دو قسم پر ہے۔ علی حد ہی نمبر ایک، جائز، ایسے کہ نمبر ایک علی حد ہی جائز، پورا نام اور کیا بنے نمبر گا؟ دو نہیں، پورا نام کیا بنے گا؟ اجتماع ساکنین علی حد ہی۔ اجتماع ساکنین علی حد ہی جائز، ہاں، یعنی اس کو نمبر جائز دو بھی نہیں، وہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نا، اس کو جب بریکٹ میں ہے تو اس کا مطلب یہ علیحدہ ہے۔ اجتماع ساکنین جی علی حد ہی، اس کو جائز بھی کہتے ہیں۔ نمبر دو بولیے۔ نمبر دو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی، اور اسے ناجائز بھی کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم نمبر ایک کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ آ گیا ہے اجتماع ساکنین علی حد ہی کی تشریح۔ پہلے سمجھ لیں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ جب دو ساکن ایک لفظ میں، ایک کلمے میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہے، جیسے یہ ہے دابہ، دا زبر دال، الف زبر دا۔ الف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب اس سے پہلے والا حرف پر زبر ہو۔ تو یہاں دیکھیے یہ الف ہے اور دال کے اوپر زبر ہے، اور یہ اجتماع یہ بن گیا الف مدہ، پہلا ساکن الف ساکن ہے نا الف، تو یہ پہلا ساکن حرف مدہ آ گیا۔ با جو ہے یہ مشدد ہے، تو سکون ہو یا شد ہو ایک ہی معنی میں آتے ہیں یہاں اس ماحول میں۔ تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے نا، تو یہ پڑھا جائے گا دابہ، یہ شد کی مثال ہے۔ اور اگر جزم کی دیکھنا چاہیں تو آن، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک شکل یہ بنی کہ پہلا ساکن حرف مدہ تھا۔ دوسری شکل یہ بنتی ہے کہ پہلا ساکن حرف مدہ تو نہیں، ویسے ہی ساکن ہے، اور دوسرا جو ہے وہاں پہ ہم نے وقف کیا تو وہ بھی ساکن ہوگا، جیسے القدری، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدری، تو یہ دال مدہ تو نہیں ہے نا، لیکن ہم را پر کھڑے ہو گئے تو ہو گیا قدر، یہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، قدر، یہ الفجری، ٹھہر گئے، وقف کیا تو یہاں پر سکون پیدا ہو گیا، فجر۔ تو یہ چونکہ پڑھے جا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ دو ساکن پڑھے جا رہے ہیں، تو جو پڑھے جا رہے ہیں وہ جائز ہوتے ہیں، تو پڑھے جا رہے ہیں نا، ان کا باقی رکھنا جائز ہے۔
अब पढ़िए अला इज्तिमा साकिनान अला हद्दिही की तशरीह। जी जी, बोलिए। अला इज्तिमा साकिनैन अला हद्दिही की तशरीह, दो साकिन एक लफ्ज में जमा हो और पहला साकिन हरफ मद्दा हो, मसलन दाबा। जी अब यहाँ पे मद भी बन पहला गई ना। साकिन, अच्छा यहाँ पे मद भी जी बन जी, गई। ये मद्दे लाजम किल्मी मुसक्कल है। मद्दे लाजम इसलिए है कि वो जो बा की शद है वो सबब मद बना, और सुकून लाजमी हो या शद हो तो वो मद्दे लाजम बनती है। और ये कलमे में वाक़या है, हरूफ मुक़त्तात में नहीं है, लिहाजा मद्दे किल्मी बन गई। मद्दे लाजम किल्मी मुसक्कल इसलिए है कि जज़म नहीं है, शद है, और इसकी मिकदार जो है तूल है। चलिए आगे चलिए। पहला साकिन, दूसरी शक्ल क्या बनती है? पहला साकिन, जी पहला साकिन हरफ मद्दा ना हो और दूसरा वक्फ की वजह से वाक़े हुआ हो, मसलन अल क़द्र, क़द्र, अल फज्र, कलकला करो, अल क़द्र, अल क़द्र, अल फज्र, तो इनका बाकी रखना जायज है। ठीक है जी। अब आ गई आज अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान ये जी पढ़िए कारी आप। साहब। इज्तिमा साकिनैन अला गैर, यहाँ इज्तिमा साकिनैन अपने, क्योंकि इज्तिमा साकिनैन का बयान हो रहा है ना, तो इज्तिमा साकिनैन अला गैर हद्दी, बोलिए। इज्तिमा साकिनैन अला गैरी हद्दिही की तशरीह, दो साकिन दो लफ्जों में जमा हो तो इनका बाकी रखना नाजायज है, मसलन फिल अर्द। असल ये दो लफ्ज कैसे हुए? फिल अर्ज दो लफ्ज कैसे हुए? फी अलग है और अल अर्द अलग है। ठीक है, बिल्कुल। वैसे था फा जेर या फी, ठीक है ना। आगे है जी। अल अर्ज। जब वैसे यहां ठहरेंगे ना, इन्नी जाइलुन फी, ठीक है ना। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द है। अगर हम फी पे ठहर जाएंगे तो फिर या पढ़ा जाएगा इन्नी जाइलुन फी। आगे है अल अर्द, लेकिन यहाँ पर ठहरना बनता नहीं है, तो अब मिलाएंगे किस तरह? ये अलिफ जो है ना, ये नहीं पढ़ा जाएगा, खाली है। ये अलिफ लाम का जो तारीफ का जो अलिफ होता है ना, लाम तारीफ का, जब ये दरमियाने लफ्ज में आ जाता है तो ये नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अब फी की या भी साकिन और लाम भी साकिन, तो ये अब नहीं पढ़ा जा सकता, ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता कि हम या भी पढ़ें तो आगे मिलाएं भी। यानी ये अगर आप ऐसा करेंगे फी अर्द तो ये नाजायज है, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे जायज करना है, आइए आगे देखते हैं। कहते हैं इसको पढ़ने का तरीका क्या है। फिर आप इज्तिमा साकिनान अला गैर हद्दिही पढ़ने का तरीका क्या है, बोलिए। इज्तिमा साकिनैन अला गैरी हद्दिही पढ़ने का तरीका, पहला साकिन हरफ मद्दा हो तो हज़फ कर देंगे, देखें ना, मसलन व अकीमू था ना, अल वजन, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ये वाव साकिन, तो क्या उन्होंने कहा है कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो तो ना पढ़ो, हज़फ कर दो, ये वाव अब नहीं पढ़ा जाएगा। अब मीम लाम को मिलेगा, बोलिए। व अकीमुल वज़न आगे फिल अर्द। समझा गई बात की? जी। ठीक है जी। ये पहला कायदा आपने पढ़ा है। राजा साहब तशरीफ लाइए, तो ये अगला दूसरा कायदा पढ़िए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कायदा जनाब, पहला साकिन वाव लीम जमा या मीम। नहीं, वो तो तीसरा है कायदा। अच्छा अच्छा, आप मसलन वाकीमुल वज़न फिल अर्द, पहला साकिन नहीं, पहला साकिन मिन हरफे जार हो। जी हाँ जी माशाल्लाह। पहला साकिन मिन हरफे जार हो या अलिफ लाम मीम का मीम हो तो जबर देंगे। कि मिन हरफे जार किसको कहते हैं? मैंने आपको 17 लफ्ज बताए थे, जी वो किसी
लफ्ज के शुरू में आते हैं तो उसके आखिर में जेर दे देते हैं। वो 17 हैं, बाओ ताओ काफ लाम वावो मुंजो मुद खला रुब्बा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला, ठीक है ना। तो ये मिन आप देखे थे ना, वो है ना व मिन अन्नास थी ना, व मिन अन्नास। तो अब हमने कहते हैं जबर दे देंगे तो वामिन अन्नास, वामिन अन्ना, अब वैसे था अन्नासु, तो जब मिन पीछे आ गया ना तो अब वो हो गया वामिन अन्नासी, क्योंकि इसने अन्नास की सीन को जेर दे दिया है। अन्नास वैसे अन्नास की सीन पर पेश था, अन्नास। या ये आप नीचे देखें, अल्लाहु, आप पढ़ते ना अल्लाहु अकबर, पढ़ते हैं ना अल्लाहु अकबर, अजान में भी ऐसे है, तकबीर में भी आते हैं। तो यहाँ जेर क्यों आ गया? ये मिन पीछे आ गया, मिन की वजह से ये हा के नीचे जेर आया। आपको समझाइए बात की? जी जी जी। तो इस वजह से इसको कहते हैं मिन हरफे जर, मिन हरफे जर। हाँ, वो मिन जो जर पैदा कर देता है, जिसके शुरू में पहले आ जाता है, इसको भी जबर देना है। और अलिफ लाम मीम अल्लाह जो सूरह आले इमरान के शुरू में है, उसको भी जबर देना है। कुरान में मिन जहां पर भी आएगा ना तो आगे मिलाना होगा ना, मिनल यौम, मिन अल यौम था ना, तो ये क्या था, मिनल यौम मिनल्लाहि व मिनन्नासी, ठीक है ना। तो ये जहां भी आएगा, इसके ऊपर जब इत्मा साकिनैन की कैफियत बनेगी तो इसके ऊपर फिर जबर, वैसे ये साकिन है खुद, फिर इत्मा साकिनैन की वजह से इसको जबर दी जाती है। जी हाजी गजनफर साहब तशरीफ लाइए, अगला कायदा आप पढ़ें। शुक्र हाजी साहब। जी जी पढ़िए जी। पहला साकन वाव लीन जमा या मीम जमा हो तो जम्मा दिया जाएगा। अच्छा जी, वाव लीन जमा, वाव लीन किसे कहते हैं? वाव साकन से पहले अगर जबर हो तो। हाँ ठीक है ना। और वहां पर जब खिताब हो रहा हो या हकाम आ रहे हो तो एक बंदे के लिए ना हो, बल्कि पूरे बहुत सारे लोगों के लिए हूँ। जैसे वो कहते हैं व आतुज़ ज़काता, मोमिनों को, मुसलमानों को, ईमान वालों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम ज़कात अदा करो। तो ये वाव लीन हो गई ना, जमा के सीगे में इस्तेमाल हुई। तो वो आताऊ था ना, तो जब मिलाएंगे तो वो आतावुज़्ज़ा हो गया। अच्छा बोलो, पहला समझ आ गई है वाव लीन जमा की? मीम जमा किसे कहते हैं? मीम जमा से पहले पेश हो। नहीं, मीम जमा कहते हैं जो कुम तुम हुम में इस्तेमाल होती है। कुम तुम हुम की जो मीम है ना, कुरान में बहुत आते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुमुस्सियाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुमुल क़िताल। लेकिन ये कुम है ना, व अंतुम अल आलौन, ये जमा के लिए ये भी, ए ईमान वालो तुम पर रोजे। ये तो नहीं कहा अलैकस्सियाम, अगर होता ना अलैकस्सियाम तो इसका माना था कि तुझ पर रोजे फर्ज हुए, और अगर होता अलैकुमा तुम दो पर रोजे फर्ज हुए। यहाँ पर ना अलैका है ना अलैकुमा है, यहाँ पर अलैकुम है। असल में यह है का कुमा कुम, का कहते हैं एक तू, का तू, कुमा तुम दोनों, और कुम तुम सब, हुम हु वो एक, हुमा वो दो, और हुम वो सब। अंता तू एक, अंतुमा तुम दो, और अंतुम तुम सब। तो ये कुम तुम हुम, अब समझ आ गई है जमा की? तो काद साहब ये साकिन मीम से पहले तो पेश ही आएगी ना फिर जमा के लिए? अभी ये बता रहे हैं ना आपको कि पेश कब देनी है। ये ना पहला साकिन वावे, पढ़ो ना ऊपर से आप। जी जी, ये तो पहला हो गया ना, पहला साकिन वाव लीन जमा। हाँ। तो इसके बाद मीम जमा जो है, या मीम जमा दो हो गए ना, वाव लीन जमा या मीम जमा, ये दो लफ्ज हैं जिनको पेश देनी है, दो लफ्जों को पेश देनी है। एक वाव लीन जमा है या एक मीम जमा है।
نہیں آپ نے پوچھا نا کہ میم جمع کس کو کہتے ہیں، تو بتا دیا نا، میم وہ جمع تو ہو گیا نا، وہ تو ہو گئی نا بات. یہ کم تم وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگی نا کہ میم خود جو ساکن ہوگی لیکن اس سے پہلے جو ہے پیش ہوگی. ہاں پہلے پیش ہوگی، بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں. تو پھر میم کو بھی ضمہ دیا جائے، پھر باولین کو اور میم کو. اب وہ تو کرنا کیا ہے، آگے بولو نا. جی جی جی، یا میم جمع ہو تو ضمہ دیا جائے گا. پہلے آپ کو مثلا بتایا ہے کہ زبر کب دینی ہے. 2 حرف تھے، جی ایک من حرف جر اور ایک الف لام میم کا میم. اب یہ بتایا گیا ہے کہ پیش کب دینی ہے، وہ بھی 2 لفظ ہیں، باولین جمع اور میم جمع. ان کو ضمہ دیا جائے گا. جیسے اب بولیے آگے جی ہاں. مثالیں. مثلا علیکم القتال وآتوا الزکاۃ. ٹھیک ہے جی. اب تیسرا قاعدہ یہ ہے، پہلے آپ نے ابھی پڑھے ہیں 3 قاعدے اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کے. پہلا قاعدہ کیا تھا کہ اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو کیا کرنا ہے اس کو؟ جی کس سے پوچھ رہے ہیں جی؟ پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو کیا کرنا ہے؟ اس کو حذف کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ پہلا ساکن من حرف جر یا الف لام میم کا میم ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ زبر دینی ہے. ٹھیک ہے نا. اب تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ پہلا حرف جو ہے وہ واولین جمع ہو یا میم جمع کا ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ پیش دینی ہے. ٹھیک ہے نا. اب باقی کون سی حرکت رہ گئی؟ زیر. زیر زیر کب دینی ہے؟ ان کو نکال کرنا جو ابھی ہم نے آپ کو بتائے ہیں کہ حرف مدہ بھی نکال دیں کیونکہ انہیں تو گر جانا ہے، اور من حرف جر اور الف لام میم کو بھی نکال دیں کہ وہاں پر تو زبر دیں گے. کم تم ہم کی میم کو، میم جمع کو اور واولین کو بھی نکال دیں، ان کو پیش دینی ہے. یہ 5 مثالیں نکال کر باقی جتنے ہیں ان کو ہم نے زیر دینی. بڑھیا دیکھیے آگے، پڑھیے آگے. مدرجہ بالا. مدرجہ بالا حروف کے کیا علاوہ مطلب ہے باقی. مدرجہ بالا حروف کا؟ کہ جو اوپر بیان کیے گئے. مدرجہ بالا کا معنی ہے جی اوپر. ہاں اوپر جو ہم نے ذکر کر دیے ہیں ان کے علاوہ اب باقی جتنے بھی ہوں گے بولیے. مدرجہ بالا حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی ساکن حروف ہوں گے ان کو کسرہ دینا ہوگا. مثالیں انذر الناس. دینی انذر الناس. انذر تھا، دیکھے یہ تھا انذر الناسو. ٹھیک ہے جی جی. اب یہ ہو گیا رے کو ہم نے یہ زیر دے دی تھی، یہ ہو گیا انذر الناس. ٹھیک ہے انذر الناس. ٹھیک ہے آگے آج نیچلی مثال دیکھیے. بئس الاسم فسوق. بئس الاسم الفسوق. بئس الاسم الفسوق. یہ دیکھیے اب بتاتا ہوں، یہ جو اسم ال ہے نا میم کی اوپر پیش، یہ پہلے ہی پیش ہے، یہ ساکن نہیں تھا. اچھا یہ ذہن میں یہ ساکن نہیں تھا. اچھا الاسم. اچھا اب یہ ہے کہ اصل ہے الاسم، ال کا حمزہ اور اسم کا حمزہ جب یہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے تو دیکھیں نا ال لام ساکن ہے، لام ساکن ہے، ال حمزہ گر گیا، اسم یہ حمزہ بھی گر گیا، شین پہلے ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے. تو اب ان کو ملائیں گے کس طرح؟ یہ تو 2 لفظ 2 لفظوں میں جمع ہو گئے، تو کہتے ہیں پہلے لفظ کو نیچے زیر دے. بئس الاسم الفسوق. سمجھ آ گئی ہے جی؟ اچھا اسی طرح اب آگے آ جائیں. یہ ہے احد اللہ الصمد. یہ ہوتی ہے نا 2 پیش. اصل میں یہ نون ہوتی ہے، یہ نون ہوتی ہے دال پیش نون دن. ایسے پڑھ لو یہ دال 2 پیش دن. تو یہ یہاں پر پیشیں بھی نہیں ہیں، نون بھی نہیں ہے، لیکن نون پڑھی جاتی ہے، نون پڑھی جاتی ہے. تو یہاں پر یہ بتانے کے لیے کہ بھی یہاں پر نون ساکن ہے، اس کی علامت کے طور پر پیشیں ڈال دی. پیشیں کیوں ڈالی ہیں؟ یہ رسم میں موجود نہیں ہے، رسم عثمانی میں
वहां पर कोई जबर जेर पेश नहीं है। ये हमें अजमियों को समझाने के लिए कि दो जबर अगर हो तो उसका मतलब यह है कि दाल जबर नून दन, दाल दो जबर दन, जेरे हूं दाल दो जेर दिन, असर है दाल जेर नून दिन, पेशे हैं दाल पेश नून दुन या दाल दो पेश। तो ये दो जबर दो जेर दो पेश साइन के तौर पर यहाँ पर डाली गई है। तो नून साकिन तो यहाँ है ना, ये जो लिखी हुई नहीं है लेकिन पढ़ी जाती है। तो अब जब ये नून साकिन है तो इसको हमने पढ़ना कैसा है, किस तरह है? तो वो इस तरह पढ़ना है कि अहादुन की एक पेश को बाकी रख लें और एक पेश जो है वो जेर वाली नून बना लें, अहादु निल्लाहुस समद, अहादु निल्लाहुस समद। यानी असल में समझें कि ये दाल पेश नून दुन है, अहादुन अल्लाहुस समद। तो किस तरह पढ़ेंगे? अब इज्तिमाई साकिनान अला गैर हद ही हो गया। कहते हैं अहादुन, दाल के बाद जो नून है, दाल के ऊपर तो पेश है ही, जो नून है उसको जेर दे दो। तो ये जो दाल के ऊपर दो पेशे हैं इसमें से एक पेश पढ़ी जाएगी। अब देखें यहां ठहर जाओ तो कोई पेश भी नहीं पढ़ी जाएगी, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। ना ठहरो तो अहदुनिल्लाहु समद। ये दूसरी पेश है, इसलिए रखी है, ये दूसरी पेश नून मकसूर कस जेर वाली नून बन जाएगी। दूसरी पेश जो है अहादु निल्लाहु समद। कुरान करीम में और भी जगह पे आगे मुनीबी निजतुस्सत व अंदिरिन्नास, अच्छा नहीं अंदिरिन्नास नहीं है, वही है मुनीबी निजतुस्सत। ठीक है जी, माशाल्लाह। तो इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद ही आपने पढ़ लिया है, माशाल्लाह। तो आइए कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम हाय ज़मीर का बयान। तो अब हम मश्क की तरफ आते हैं। तो हाँ जी, आए बेटा अब्दुल मन्नान पढ़िए सूरह अबस की तिलावत कीजिए। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबसा व तवल्ला। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये इसके ऊपर मद डाली हुई है वतवल्ला के ऊपर, जी, तो ये आपने की क्यों नहीं? कारी साहब क्योंकि मैंने मिलाया नहीं है ना आगे। हाँ, हमजा ये मद्दे मुनफसिल की अलामत है और ये तब बननी थी कि अगर ये हम आगे मिलाते तो ये हमजा जो है ये दूसरे लफ्ज में है और जो मैंने आपको बताया हमजा बशक्ल अलिफ है, तो फिर ये मद्दे मुनफसिल होनी थी। और अगर हम वतवल्ला पे ठहरेंगे तो ये मद्दे असली रह जाएगी। और मद्दे असली कहते हैं कि महल्ले मद के बाद सबब मद ना हो, यानी हर्फ मद्दा के बाद हमजा या सुकून ना हो। जी पढ़िए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। शाबाश, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, ये जिक्रा की या आपने क्यों नहीं पढ़ी? मैं अब आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ आपको। मुनिस्तगना की या, मेरी बात सुन, मुनिस्तगना की या भी आपने नहीं पढ़ी, तसद्दा की या भी नहीं पढ़ी, ये ज़क्का की या भी नहीं पढ़ी। असल में था जिक रा के ऊपर जबर है, जिक रई लफ्ज था, जिक रई। तो अब कायदे के मुताबिक, सरफ के कायदे के मुताबिक जब रा के बाद या आ जाए तो फिर या को अलिफ बनाकर पढ़ते हैं,
اب یا کو خالی رکھ کر یہ را کے اوپر جو کھڑی زبر ڈالی ہوئی ہے نا، اصل میں یہ یا کا بدل ڈالا ہوا ہے. یہ زکا میں یہ جو کھڑی زبر ڈالی ہوئی ہے نا، یہ یا کا بدل ڈالا ہوا ہے. وَتَوَلَّا کے اوپر، آما کے اوپر، ذکرا کے اوپر، من استغنا کے اوپر. یہ آپ کو سمجھ آئی اس بات کی؟ جی ٹھیک ہے نا. اصل تھا یہ جو ہوتا ہے نا ذکرا، پہلے تھا را کے اوپر زبر، تو آگے تھا یا، ذکرئی، استغنئی. جی ٹھیک ہے نا. جی تو اب ما جی قبل کی حرکت جو زبر ہے اس کے مطابق یا کو الف سے بدلا. تو اب الف یا کو ختم نہیں کیا یہاں سے، اس کو خالی کر دیا، الف کے اوپر کھڑی زبر ڈال دی. اور آپ کو میں نے قاعدہ بتایا تھا کہ قرآن کریم میں کوئی خالی حرف نہیں پڑھا جاتا سوائے جی ایسا الف کے جس سے پہلے زبر ہو، جیسے یہ اما کا الف ہے، یہ خالی پڑھا جاتا ہے. الف مدہ جس سے پہلے زبر ہو وہ خالی پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ قرآن کریم کا کوئی خالی حرف نہیں پڑھا جا رہا. تو یہ یا کیوں نہیں پڑھی جا رہی؟ اس لیے نہیں پڑھی جا رہی کہ یا کی جگہ پر اب یہ کھڑا زبر جو ہے یہ الف ہے، یہ الف پڑھا جا رہا ہے، الف بنا دیا گیا ہے. یہ پڑھیے آگے. وما عليك ألا يزكى جی وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى جی جی كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره جی ماشاء اللہ. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. یا سورۃ الضحیٰ سنائے ہیں ذرا تھوڑی سی خوبصورت کر کے. ایسا میرا گلا بیٹھا ہوا ہے اس لیے نہیں تھا پڑا جانا. چلو 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 اب ابن قمر آپ سنائیں سورۃ البلد پڑھے دیں خوبصورت کر کے. سورہ بلد کر سر. جی سورۃ البلد پڑھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد Downstairs, same height. جی اب اپنا مائک بند کر دیں بھائی، راجہ صاحب اپنا مائک بند کر دیں. جی جی بولیے. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. ماشاء اللہ. يقول أهلكت مالا لبدا. اللہ اکبر. أيحسب أن لم يره أحد. جی
आगे उठाएं, बसल करें आगे, अलम नजअल लहू, खूबसूरत करके। अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन फलaqतहमल अक़बत वमा अदराक मल अक़बह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फक्कु रक़बतिन औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बतिन यतीमन ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة माशाअल्लाह। ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا यहाँ मिलाना नहीं है। उलाइका मना, ये पीछे जन्नती, आगे काफिरों का तज़किरा है, बस यहीं तक रहने दें। उलाइका अस्हाबुल मैमना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का सबक इख्तिताम तक पहुंचा। इंशाअल्लाह कल नए सबक के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।